वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 400 सालों को समर्पित ते धन शहीद बाबा जीवन सिंह जी के 360वें साल जन्म दिहाड़े मनाते हुए अज आप सारिया संगतां इत्थे आई हो, मैं तुहाडा कोटि कोटि धन्नवाद करती हाँ। मैं जिन्नियां साडियां इत्थे ऑर्गेनाइजेशनस ने जथेबंदियां ने जिन्होंने साडा सहयोग किया, मैं उन्हां दा भी कोटि कोटि धन्नवाद करती हाँ। बाबा जी की हाजरी च विराजमान साडियां निहंग फौजा, मैं उन्हां दा बहुत ही हाथ जोड़ के आदर नाल उन्हां दे अगे नतमस्तक हुंदी हाँ। बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ कि उन्होंने साडे इत्थे फंक्शन च आउण दी कृपालता की। गल्लां तां मैं बहुत सारियां साझियां करनियां सी, समय बहुत घट हैगा है, इस करके मैं बस इन्नी ही बेनती करांगी कि मेरी प्रेरणा और मेरे वास्ते जिहड़े मेरे मार्गदर्शक ने वो हमेशा ही मेरे स्वर्गीय पिता सरदार बूटा सिंह जी रहे ने। आप सब जी उन्होंने शायद भारत के गृह मंत्री के तौर पर जानते हो और एक बहुत ही उच्ची पदवी ते पाए हुए उन्होंने सारे कामों को जानते हो, पर मैं अज उन्होंने कुछ निजी जीवन के बारे आप सब के नाल साझियां करना चाहती सी। समय की थोड़ हैगी है, इसलिए हाथ जोड़ के बेनती है कि थोड़ा जा समय मैनू दो ताकि मैं अज अपने पिताजी के विचारों के नाल जो मेरे जीवन के प्रभाव हुए ने मैं उन्होंने बारे अज आप जी को थोड़ा जा दसा। मेरे पिताजी की जिहड़ी रोज़ की दिनचर्या हुंदी सी, मैं अज गल उत्थों ही शुरू करती हाँ। पिताजी ने मैनू हमेशा ही समझाया कि जदों अपना दिन शुरू करना है, जदों मैं पिताजी को अमृत वेले उठते हुए देखती सी ते वो मंजे दे उत्ते ही चौंकना मार के वाहिगुरू वाहिगुरू कह के पहला उठते सी। हाले वो पुंजे पैर भी नहीं सी लांदे ते बाबा जी दे अगे हाथ जोड़ के अरदास करते सीगे कि हे वाहिगुरू तुसीं मैनूं अमृत वेले उठण दी दात बख्शी है, हुण मैनूं आग्ञा दो मैं इस वासां दी पूंजी नूं नितनेम विच जोड़ के ते आप जी दा नाम सिमरन करां। उस तो बाद निर्मल होने तो बाद पिताजी ने हाथ में जपजी साहब का गुटका फड़ लेना ते पाठ करना। बड़ी बारी मैं पिताजी को इस चीज़ के उत्ते देख के हैरान होंदी सी। मैं कहती सी पिताजी तुहाडा सवेर तो लैके शाम ताईं दिनचर्या इन्ना व्यस्त रहता है, फिर भी तुसीं हमेशा अमृत वेले उठ जाते हो, अमृत वेले उठ के तुसीं नितनेम करते हो। ये प्रेरणा ये तुहाडे अंदर ये प्यार ये कित्थों आंदा है। मेरे पिताजी मैनूं उदों इक्को ही गल कहंदे सी, जितने फल मन वाछिए तितड़े सतगुरु पास। मैं छोटी सी, मैं समझ नहीं सी पाती, मैं कहती सी नहीं पिताजी मैनूं गल समझ नहीं आई, ये तुसीं सवेरे सवेरे किवें उठ जाते हो, तुहाडे अंदर इन्नी एनर्जी कित्थों आ जाती है, तुहाडे अंदर इन्ना लगाव क्यों है। फिर गुरु महाराज के छोटिया छोटिया साखियां उन्होंने मैनूं सुणानियां, मेरे छोटे जे भोले जे मन नूं उन्होंने गुरु महाराज नाल गुरु बाणी दे नाल जोड़ना। उन्होंने मैनूं कई बारी छोटिया छोटिया कहानियां के तरीके नाल गुरबाणी दियां बड़िया गुड़िया गुड़िया गल्लां दसनियां। एक मैनूं साखी याद आती है एक राजे दी और वजीर दी, जिहदे च राजा और वजीर रोज़ बगीचे की सैर ते जांदे सीगे ते जिहदा राजा सीगा वो वजीर नूं रोज़ एक फल तोड़ के दिंदा सी, जिहड़ा वजीर पहलां चखदा सी ते फिर अद्धा राजे नूं दिंदा सी ते बाकी बचिया होया आप खा लैंदा सी। एक दिन उसे वजीर ने जदों मूँह च फल पाया तो फटाफट खाण लग पिया ते राजे ने बड़ी हैरानी नाल पूछया भी फल तू सारा खाण लग पिया, मैनूं नहीं दे रहा। तो उन्हें हाथ चों खो लिया, खो के जो राजे ने फल मूँह च पाया तो कौड़ा सी तो उन्हें थू थू करके सुट दिता। ते उन्हें क्या अपने वजीर नूं बड़ी हैरानी नाल कि ये की गल हुई, तू इन्ना कौड़ा फल जहर वर्गा फल इनू मूँह च क्यों पा लिया, तेनू थुकिया क्यों नहीं। ते वजीर ने बड़ी ही निमरता दे नाल अपने राजे नूं दस्सिया कि हे महाराजा जी तुसीं रोज़ मैनूं मिठे मिठे फल दिंदे सीगे, मैं वो तुहाडा पाणा जिन्हां दे नाम बोलिया कृपा करके उस रूप वालियां दी कृपालता करना। सर्किट की है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तकरीबन 10 मिनट ही ने, सो वाहिगुरू जी की फतेह। जसकरण सिंह जी सोढी, सीनियर पत्रकार हीरे कृष्णपुरी जी, ज्वाइंट डायरेक्टर एनिमल हसबेंडरी पशु पालन विभाग वो भी विशेष तौर पर आए ने, उन्होंने भी जी आया कहते हैं। सरदार रुशपाल सिंह जी प्रधान नगर आगे आगे
ਸਨਮਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਉੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਗਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਸੂਜਾਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 400 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਣਾਈ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। मानस की जात सब एक ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਟਰਸਟ ਜਗਰਾਉਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 400 ਸਾਲਾਂ, सारे ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਜਾਤ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਨਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 360ਵਾਂ ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 360ਵਾਂ ਸਾਲਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਭਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਵਾਬੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ, ਤੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ 13 ਦਸੰਬਰ 1661 ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਖਵਾਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇ ਲਾਇਆ ਪੰਥ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ। ਤੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁੜਕਾ ਡੋਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਇਸ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਗੜੇਟਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਸੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੀਬੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵਧੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਮਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀਗਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 360ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਸਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਇਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।